श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ से आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहेब द्वारा प्रथम अध्याय में मौलिक चिंतन द्वारा जी लखाण से एनी चर्चा चाले। टॉपिक मंगलाचरण करवानुं कारण समाप्त थयुं। त्या अंतिम प्रश्न में विवेचन में ये कहूं कि जे जिन शासन जे भक्त देवादिक से ते मंगल करनाराओ प्रत्ये सहाय में निमित्त बनता नथी अने जे मंगल करता नथी एने दंड पण आपता नथी, तो ये संबंधी एमां निमित्तपणुं केम बनतुं नथी। एना अंतर्गत एम कहूं कि वास्तव में देव तो कोईपण क्रियाना करता ज क्या होय छे। कोई क्रियानो कोई करता आम पण होतो नथी, छतां निमित्तपणे जे करतापणानो आरोप आवे एमां पण ते संबंधी ज्ञान थवुं जरूरी छे, एवी जातिनो राग आववो जरूरी छे अने इस संबंधी निमित्त बनवानी पर्यागत योग्यतारूप शक्ति वखते प्रगट थवी योग्य से। आवा अनेक प्रकारना लक्षण पैदा थाय त्यारे बहारमां एवुं कार्य जोवा मळे छे। एवी सामान्य चर्चा त्यां कही, पण एमां मूल वात जे अंतिम 2-3 લીટીમાં છે ને, એ મૂળ વાત હતી જો ત્યાંથી શરૂઆત કરી છે। અહીં આટલું સમજવા યોગ્ય છે। आ पूरा प्रकरण में शू समझवा योग्य है ये चर्चा आपणे करीने आगळ वधीशुं। सुख थवानी व दुख थवानी, सहाय करवानी व दुख अपाववानी जे इच्छा छे ते कसाय नहीं छे कि देव आवीने आने दंड आपे एवुं जे परिणाम आपणने आवे ए परिणाम कसाय नहीं छे। देव आवी अने आने सहाय करे ए परिणाम पण कसाय नहीं छे। गजबनी बात छे। कसाय नहीं छे એટલે दुखदायक छे कि परद्रव्यનું लक्ष्य राग वगर संभव નથી। मूल बात ए छे, चाहे सहाय रूप करवानो भाव आवे कि चाहे दंड करवानो भाव आवे, ए परનું लक्ष्य वगर रागे संभव નથી। अनंत ज्ञानी सर्वज्ञ देव परमात्मा सर्व पदार्थों ने जानता होवा छतां पर पदार्थ संबंधी राग न होवाना कारणे तेमने लक्ष्य थतुं नथी। शुं नुकसान थाय छे अहींया? पर पदार्थ ने अर्थात तो बहारमां कोई सहाय करवा आवे ए जे विकल्प आव्यो ए काल स्वरूपनुं लक्ष्य छूट्या वगर संभव नथी। अहींया एम कहेवुं छे। दुख ए वातनुं छे। स्वरूपमां हानि, स्वरूपनी प्रगटतामां हानि ज्ञानीओने पोसाती नथी। चारित्र संबंधी लाभहीन थतुं जाय, स्वरूपनी रमणतामां खोट आवती जाय, ज्ञानीने एनो भय होय छे। ख्याल आवे के नहीं? ज्ञानीने बहारनी गतिओनो के बहारनी कोई संयोगोनो भय नथी होतो। अस्थिरताजन्य जे दोष होय छे ए संबंधी उपयोग बहार रमे तो एटलो समय शुद्ध स्वरूप थी वंचित रह्या वगर संभव नहीं। चाहे देवशास्त्र गुरुनी सेवाना भाव में उपयोग जाए कि चाहे अन्य जीव ने सहाय करवाना भाव में जाए कि चाहे संकलेश परिणाम में जाए, एटला काल उपयोग व्यापार आत्माना स्वरूप थी हट्या वगर संभव नहीं। एटले ए वखते तो तात्कालिक दुख ज छे। समझो, बीजाने सहाय करवानो भाव आववो ए भावना काल में उपयोग बहार आव्या वगर एवो भाव आवવો संभव नहीं। એટલે અહીંયા કહે છે કે એ તો દુઃખરૂપ જ છે। એ ચર્ચાનો મુખ્ય છે। પૂરા પેરેગ્રાફમાં એ લક્ષણ મુખ્ય છે। કહ્યું ને કે સુખ થવાની વા દુઃખ થવાની, સહાય કરાવવાની વા દુઃખ અપાવવાની જે ઈચ્છા છે તે કસાયમય છે। કસાયમય એટલે આત્માને કસે છે। પછી શું કહે છે કે તત્કાલ વા ભાવિમાં દુઃખદાયક છે। તત્કાલની તો ચર્ચા થઈ ગઈ, એટલો સમય ઉપયોગ બહાર રહે છે અને ભાવિમાં કઈ રીતે દુઃખરૂપ છે કે એના નિમિત્તથી પુણ્ય કર્મનો બંધ થાય છે અને પુણ્ય કર્મનો બંધ થાય છે
તો ભવિષ્યમાં એ ઉદયમાં આવ્યા રાખે છે, અને ઉદયમાં આવ્યા રાખે અને ઉપયોગીનું પાછું લક્ષ કરે છે. એટલે હંમેશા આદિ મધ્ય અંતમાં જે બહારનો ઉપયોગ રહેવો એ દુઃખરૂપ છે. શુદ્ધાત્માને છોડીને ઉપયોગ ક્યાંય પણ જાય એ કસાય છે. ચાહે મંદ હોય એ કિંચિત કસાય હોય, ચાહે વે પુણ્યના ઉદયરૂપ બંધ થવા રૂપ હોય તો પણ એ કસાય જ છે. અને ચાહે ચંદનની લાકડી એ બાળો કે ચાહે આબાની લાકડી એ બાળો, અને અગ્નિ છે એ બળવાનો જે સંબંધી જે દુઃખ છે એ તો થાય જ છે. અહીંયા એ કહેવું છે, જો તત્કાલ ભાવિમાં દુઃખદાયક છે. હવે શું એમાં શું ઉપદેશ લીધો પંડિતજી? માટે એવી ઈચ્છા છોડી અમે તો એક વિતરાગ વિશેષ જ્ઞાન થવાના અર્થી બની શ્રી અર્યંતાદિને નમસ્કાર રૂપ મંગળ કર્યું છે. એટલે અમને જે મંગળ કરવાની પદ્ધતિ કરી છે, મંગળ કરવાનો ભાવ આવ્યો છે, એ વિતરાગ વિજ્ઞાનતા પ્રાપ્ત કરવાના અર્થે કોઈ આવીને અમને મદદ કરે, અર્થાત તો અમે કોઈને દુઃખ પહોંચાડીએ, અર્થાત અમારા દ્વારા કોઈને મદદ થાય કે દેવ દ્વારા કોઈને મદદ થાય, એ સંબંધી અમે કઈ મંગલાચરણ કરતા નથી. એના કારણે અમે ભગવાનને યાદ કરતા નથી. કેટલું મૌલિક વાત કરી છે, સરળ સરળ હોવા છતાં પણ ભાવ બહુ ડીપનેસ છે કે અમે ભગવાનના દર્શન કરવા કોઈ સંસારિક પ્રયોજનમાં અનુકૂળતા મળે એ અર્થે નથી આવતા. અર્થાત તો બહારમાં કોઈ રક્ષા થાય ધર્મની પણ, અર્થાત મંદિરની પણ, એ અર્થે નથી આવતા. અમે તો સ્વયં વિતરાગ વિજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી અને સુખમય તમારા જેવા બની જવા માટે દર્શન કરવાનો, અર્થાત તો મંગલાચરણ કરવાનો ભાવ આવ્યો છે. બીજું કોઈ અમારું પ્રયોજન જ નથી. મંગલાચરણ કરવા પાછળ અમારે કોઈ ખ્યાતિ મળે, ગ્રંથ વિશેષ બહારમાં લોકો વાંચે અને મતલબ મને ખ્યાતિ મળી જાય, અર્થાત મને પુણ્ય બંધાય, એવી જાતિનું અમારે કોઈ ઉદ્દેશ છે નહીં. એકમાત્ર બહુ સરસ લખ્યું છે, માટે એવી ઈચ્છા છોડી. કેવી ઈચ્છા? કે કોઈ દેવ આવે અને રક્ષા કરે, કોઈ દેવ આવે અને આને દંડ આપે, એ તો સાક્ષાત દુઃખરૂપ જ છે તત્કાલ અને ભાવિમાં. એટલા માટે જે સુખરૂપ વિતરાગ વિજ્ઞાન છે, જેમાં નિમિત્ત બને છે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ, અનંત કાલ વીતી ગયો પુણ્યમાં નિમિત્ત બનાવતા બનાવતા એક સમય ભરબી સમ્યક દર્શનમાં નિમિત્ત ન બનાવ્યા, એમ પંડિતજી કહે. દેવશાસ્ત્ર ગુરુને અનંત વાર મળ્યા છે, પહેલી વાર થોડી મળ્યા છે. સમોષણમાં કઈ વાર જઈ આવ્યો છે આજી, પરંતુ એક ક્ષણનું સુખ હજુ સુધી ન આવ્યું. એનું કારણ એ છે કે એવો પુરુષાર્થ ન ઉપાડ્યો, અને જે પ્રયોજનની સિદ્ધિ અર્યંતાદિક દ્વારા મુખ્ય રૂપથી થાય છે એ દ્રષ્ટિથી અર્યંતાદિને ન જોયા. અર્યંતાદિક પાસે ગયો, એમના દર્શન પણ કર્યા, પણ જે દ્રષ્ટિથી જોવાની વાત હતી એ દ્રષ્ટિ તે પ્રાપ્ત ન કરી. બસ એ જ કે ક્યારે આનો દુઃખ દૂર થાય ને, ક્યારે શરીરનો રોગ દૂર થાય ને, ક્યારે બહારમાં આપણું બધી રક્ષા થાય ને. કહે છે કે એ તો પાપ પુણ્યના આધીન છે. જ્ઞાની ધર્માત્માઓને પણ પાપનો ઉદય હોય એને તો બહારમાં એવું જોવા મળે છે. પંચ પરમેષ્ટિમાં જે બિરાજમાન જે આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુ, એ પણ એમના પૂર્વકૃત કર્મના ઉપસર્ગ આદિથી બચતા જોવામાં નથી આવતા. છતાં એ કાળમાં પણ ધર્મની પ્રાપ્તિનો પુરુષાર્થહીન થતો હોય એવું જોવામાં આવતું નથી. પ્રભુ એટલા માટે ઉદય અને બહારના એ પ્રમાણેની જે પ્રતિકૂળતા અનુકૂળતા વ્યવસ્થા માટે અમે આપને યાદ નથી કરતા. અમે એટલા માટે આ કઈ મંગલાચરણ કરતા નથી. ખ્યાલમાં આવ્યો કે નહીં? કેટલું સુંદર ને સાત્વિક સ્વરૂપ છે. બહારમાં જે જે દુઃખના કારણ છે અને સુખાભાસ સુખના કારણ છે એના માટે અમે મંગલાચરણ કરતા નથી. પાપ પર પણ ભરોસે છે, પુણ્ય પર ભરોસો છે, અને શુદ્ધાત્મા પણ પર ભરોસો છે. એવી જાતિની ચર્ચા, બહુ સુંદર ચર્ચા છે ભાઈઓ. માટે એવી ઈચ્છા છોડી અમે તો વિતરાગ વિશેષ જ્ઞાન થવાના અર્થી બની શ્રી અર્યંતાદિકને નમસ્કાર આદિ રૂપ મંગળ કર્યું છે. અમે તો વિતરાગ વિજ્ઞાન થવા માટે કર્યું છે. અમે તો વિરક્ત થવા માટે કર્યું છે. અમે તો લખવાના ભાવ આવ્યા છે એનાથી પણ વિરક્ત થવા માટે મંગલાચરણ કર્યું છે. એ મૂળ વાત હશે આમાં. એક સમય માત્ર પણ બહાર ન રહેવું પડે કે પ્રભુ આપે જે કાર્ય કર્યું છે એવું કાર્ય અમે કરવા જઈ રહ્યા છીએ, અને એ સંબંધી તમને યાદ કરી અને કસાય મંદ પડતી જોવામાં આવે એ અવસરમાં અમે લાવો લઈ લઈએ સ્વરૂપનું, અને એ મંદ કસાયથી પણ નિવર્તીએ અને શુદ્ધાત્મામાં પ્રયાણ કરીએ. એ અર્થે અમે આ મંગલાચરણ કરીએ છીએ. એ અહીંયા અર્થ બતાવ્યો છે. એટલે અહીંયા સુધી શું થયું? મંગલાચરણ સંબંધી ટોપિક પૂરો થયો. હવે નવો ટોપિક નીચે આવે છે. એના પૂર્વમાં ઉત્થાનિકા રૂપે
આ જ પેરેગ્રાફમાં એમાં કંઈ કહે છે, પંડિતજી કહે છે કે એ પ્રમાણે મંગળાચરણ કરી હવે સાર્થક મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક નામના ગ્રંથનો ઉદ્યોગ કરીએ છીએ. અને જે માર્ગે ચાલવાનું છે એનું અજવાળું કરનાર આ ગ્રંથ, મોક્ષ માર્ગમાં અમારે ચાલવું છે એને પ્રકાશક, એને બતાવનાર એ ગ્રંથનો ઉદ્યોગ કરીએ છીએ, એ ગ્રંથને બતાવીએ છીએ. એ ગ્રંથ કહેવાનું પરિણામ અમને આવ્યું છે, નામના ગ્રંથનો ઉદ્યોગ કરીએ છીએ. સાર્થક છે આ, મતલબ કે શામાં સાર્થક છે? મોક્ષ માર્ગ બતાવવામાં સાર્થક છે. અને મોક્ષ માર્ગ પ્રાપ્ત કરવામાં કોણ સાર્થક છે? જીવ દ્રવ્ય, હું સ્વયં. મોક્ષ માર્ગ બતાવવામાં સાર્થક છે, કાંઈ કમી નથી. અને એમ કહે છે કે અનેક ગ્રંથોનો સાર છે. આજના પ્રવચનમાં કહ્યું ગુરુદેવ, હે ને, મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક તો ઘણો ઉત્તમ ગ્રંથ છે, બધા ગ્રંથોનો સાર છે. આજના પ્રવચનમાં આવ્યું એમ અહીંયા કહ્યું. અહીંયા પંડિતજી સ્વયં કહે છે કે આ ગ્રંથનો અમે હવે ઉદ્યોગ કરીએ છીએ. ત્યાં આ ગ્રંથ પ્રમાણ છે એવી પ્રતીતિ કરાવવા અર્થે પૂર્વ અનુસારનું સ્વરૂપ નિરૂપણ કરીએ છીએ. આ ગ્રંથ ચાલુ કરતા પહેલા આ પ્રમાણિક છે ગ્રંથ, એ સિદ્ધિ કરવાના અર્થે થોડીક વાત અમે કરવા માંગીએ છીએ. અને મંગલાચરણ પૂરું થયું. જે ગ્રંથ આપણે વાંચી રહ્યા છીએ, ભણી રહ્યા છીએ, ભણવાના છીએ, એ ગ્રંથ પ્રમાણ છે, સર્વજ્ઞે કહેલી વાણીના અનુસાર છે, હે ને. એટલા માટે અમે એના એ સંબંધી થોડીક તર્ક આદિથી એની સિદ્ધિ કરીએ છીએ. હે ને, લાસ્ટ વિવેચનમાં આપણે ચર્ચા પણ કરી હતી કે એ વખતે પંડિતજીના સમયમાં આ વાતને સમજવા વાળા ઘણા ઓછા હતા, વિરોધ કરવા વાળા બહુ હતા, રાજાના કાન ભંભેરવા વાળા બહુ હતા. એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું કરે નહીં એવી વાત રાજાના કાનમાં કહી કે આવું કોઈ કહેશે તો કહે છે કે તમારા રાજપાટમાં કોણ આવીને કામ કરશે. અને એવી જાતિનું કાન ભંભેરણી કરવા વાળા ઘણા જીવ હતા. અધ્યાત્મ રસિક જણો બહુ ઓછા હતા, એટલે પ્રમાણ કરાવવું બહુ જરૂરી હતું. કોણ માને આ વાત? વ્રત, શીલ, સંયમ, તપ કરવા વાળા તો ઘણા હતા, પરંતુ આ એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું કાંઈ કરે નહીં. શુદ્ધાત્મા કર્મને અડતું નથી. ગુણસ્થાનનો શુદ્ધાત્માનો અભાવ છે, રાગનો પ્રાગે શુદ્ધાત્માનો ત્યાગ છે. આત્મા રાગને જાણે છે, આત્મા રાગને કરતું નથી. રાગાદી ભાવથી આત્માનું સ્વરૂપમાં આજ સુધી કઈ ખોટ આવી નથી. આવા અનેક પ્રકારના ન્યાય, અનેક પ્રકારની હે ને મોક્ષ માર્ગનું નિરૂપણ બે પ્રકારે છે. વાસ્તવિક મોક્ષ માર્ગ તો એક જ છે. અને એ પ્રમાણેના જે એમને વક્તવ્ય આપ્યા એ માનવા વાળા જીવો ઘણા ઓછા હતા, વિરોધ કરવા વાળા જીવ બહુ હતા. તો એમને અહીંયા પ્રથમ આ સાર્થક ગ્રંથની પ્રમાણિકતા બતાવવાના અર્થે થોડું નિરૂપણ અમે કરીએ છીએ. એની ચર્ચા હવેના ટોપિકમાં કરે છે. જો ગ્રંથની પ્રમાણિકતા અને આગમ પરંપરા, આ ગ્રંથની વાત છે. પ્રમાણિકતા કઈ રીતે છે તો એ પ્રમાણે મંગળાચરણ કરી હવે સાર્થક મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક નામના ગ્રંથનો ઉદ્યોગ કરીએ છીએ. ત્યાં આ ગ્રંથ પ્રમાણ છે એવી પ્રતીતિ કરાવવા અર્થે, પ્રતીતિ શબ્દ નાખ્યો છે, વિશ્વાસ. અમે તમને ભરોસો અપાવીએ છીએ કે આ ગ્રંથ પ્રમાણ છે, એના માટે કંઈક તમને વક્તવ્ય અહીંયા અમે કરી રહ્યા છીએ. બહુ મોટી વાત છે. શું પેલા પ્રમાણ છે કે નહીં, અને ગ્રંથ જે આપણે વાંચીએ છીએ પ્રમાણિક છે કે નહીં, એ વિતરાગતાની પોષક વાણી છે કે નહીં, એ નિર્ણય કરવો બહુ જરૂરી છે. અને કોઈ પણ શાસ્ત્ર વાંચવું, કોઈ પણ મતલબ કોઈ બી પ્રવચન સાંભળવું એને એ યથાર્થ નથી. વિતરાગતાની વાણી છે કે નહીં, વિતરાગતાની પોષક છે કે નહીં, એમાં મૂળ જે પ્રયોજન છે એ સદાય એવી વાત છે કે નહીં, એ સત્શાસ્ત્ર છે કે નહીં, એવી જાતિની પ્રમાણિકતા જાણવી બહુ જરૂરી છે. સ્વયં માર્ગે ચાલવું છે, સ્વયં પરીક્ષા કરવી બહુ જરૂરી છે. ઘણા આગળ પ્રશ્ન આવશે, કઈ રીતે પરીક્ષા કરીએ અમે, એવા ઘણી પ્રકારના આગળ પ્રશ્ન આવશે. જો અકાર આદિ ઉચ્ચાર તો અનાદિ નિધન છે. ખ્યાલ આવે છે કે અક્ષર, અકાર એટલે અક્ષર, અક્ષર જેનો ક્ષય ન થાય. અ આ ઈ ઉ જે છે ને એ શું કહેવાય? સ્વર કહેવાય. ક ખ ગ આજે શું કહેવાય? વ્યંજન કહેવાય. આ જે સ્વર અને વ્યંજન છે એ કોઈના બનાવેલા નથી, અનાદિ અનંત છે. એમ અહીંયા કહે છે જે ઉચ્ચાર તો અનાદિ નિધન છે. જેમ શુદ્ધાત્મા અનાદિ નિધન છે
જેમ શુદ્ધ ચૈતન્ય પદાર્થ અનાદિ નિધન અને આત્મ બ્રહ્મ અમૂર્તિક પદાર્થ છે, એમાં શબ્દ પણ અનાદિ નિધન શબ્દ બ્રહ્મ મૂર્તિક પદાર્થ છે. વિશ્વનો એક અનાદિ નિધન પદાર્થ છે. ક ખ ગ ચ છ એ જે છે ને, એ જે ઉચ્ચાર જે છે એ તો અનાદિ નિધન છે, કોઈએ બનાવેલા નથી. એમ અહીંયા કહે છે. જો એનો આકાર લખવો તે તો પોતાની ઈચ્છા અનુસાર અનેક પ્રકાર રૂપ છે. હવે અ ક ખ જે લખીએ, આમ હિન્દીમાં ક લખીએ કે ગુજરાતીમાં ક લખીએ તો અનેક અનેક આકાર, કોઈ ક મોટો કરે, કોઈ ટેઢો કરે, જે અનેક પ્રકારે જે લખાય છે એ અનેક પ્રકારે લખવામાં સંભેલ છે, પરંતુ એ ક નામનો જે ઉચ્ચાર છે એ તો અનાદિ છે. ઈચ્છાથી લખાય છે એમ નથી કહેવું. ઈચ્છા નિમિત્ત છે જીવની, ઈચ્છા નિમિત્ત હોય છે અને લખાવા રૂપ લિપિ રૂપ તો અનેક આકારો જોવા મળશે. હે ને, મતલબ કે ક નામનો જે શબ્દ છે અર્થાત અ નામનો જે શબ્દ છે એ અલગ તેલુગુ ભાષામાં પણ હશે, તો એમાં લખવાની લિપિ તો અલગ અલગ હોય છે, પરંતુ એનું ઉચ્ચારણ, માની લો કે આપણે ઇંગ્લિશમાં જોઈએ કે વેલકમ, તો વેલકમમાં વ આવ્યા વગર સંભવ જ નથી. કોઈ પણ તમે શબ્દ લે, વોટર, તો વોટરમાં વ છે કે નહીં, ટ છે કે નહીં, ર છે કે નહીં, ભલે તો જે ડબલ્યુ તરીકે લખે ને કોઈ બી રીતે લખે, સંભવ જ નથી. કોઈ બી ભાષા તમે બોલો, ક ખ ગ ચ છ કોઈ બી ભાષા, ચાઇનીઝ બોલો, મલયાલી બોલો, એ ક ખ ગ ચ છ સિવાય સંભવ જ નથી. એટલે એ જે ઉચ્ચારણ છે એ તો અનાદિ નિધન છે, અને એ ઉચ્ચારણ ના જે લખવાની લિપિ છે એ તો અનેક પ્રકારે હોઈ શકે છે. લિપિમાં અનેક પ્રકારે હોઈ શકે છે. વર્તમાનમાં જીવોની જે નિમિત્તપણું, ઈચ્છાની નિમિત્તપણું પામી અને અનેક પ્રકારે હોઈ શકે છે. પરંતુ બોલવામાં આવે છે તે અક્ષર તો સર્વત્ર સર્વદા એ જ પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ છે. ગજબની વાત છે. જે અક્ષરાથી બોલવામાં આવે છે એ સર્વથા લખ્યું ને, સર્વદા અને સર્વત્ર બધું લગાવેલું, સર્વત્ર અને સર્વદા, દરેક ક્ષેત્રમાં. કોઈ બી અમેરિકા ચાલી જાઓ કે તમે માન લો કે દેવગતિમાં ચાલી જાઓ, ત્યાં હવે કઈ ભાષા હશે, ત્યાં પણ જે પણ કોઈ ભાષા હશે એ અક્ષર આ જ રહેશે, ક ખ ગ ચ. આના સિવાય ઉચ્ચારણ બીજું સંભવ નથી. આજે ઉચ્ચારણ છે ને ભરતભાઈ, એ કઈ ભાષાના છે રાજેશભાઈ? આજે ક ખ ગ એ કઈ ભાષા? હિન્દી, ગુજરાતી, ઇંગ્લિશ? કોઈને ખ્યાલ છે? થોડું આ ગણિત રાખીશું. કઈ ભાષા? સંસ્કૃત. સમજો, આપ જે ભાષા છે ને, ભાષા અને જે બોલીમાં અંતર છે અને ઉચ્ચારણમાં પણ અંતર છે. ભાષા એક વ્યાકરણ આવે ત્યારે ભાષા બને, અને બોલીમાં વ્યાકરણ હોતું નથી. સમજો, એ બે અલગ ચીજ છે અને આ ઉચ્ચારણ અલગ ચીજ છે. બરાબર સમજો? આવી લોજિક સમજવા જેવું, થોડું ઘણું ધ્યાન લેવા જેવું છે. જે ભાષા છે ને એને વ્યાકરણ હોય અને બોલીમાં વ્યાકરણ ના હોય. 10 કોષ પાણી ને 20 કોષ વાણી બદલાય જ રાખે. માનો કે આપણે બધા ગુજરાતી છીએ, હે ને, અમે સાબરકાંઠાથી છીએ, તમે અલગ સૌરાષ્ટ્રથી છો, અમે ગુજરાતથી છીએ, બધા ગુજરાતી છીએ, પણ બોલીમાં અંતર છે. દરેક બોલીમાં અંતર છે. ગુજરાતી ભાષા ગુજરાતી, પણ બોલીમાં અંતર છે. તો બોલી અલગ અને ભાષા અલગ. તો ક ખ ગ ચ છ ભાષા છે કે બોલી છે? હે, પણ ભાષામાં આવે કે બોલીમાં આવે? અહીંયા કહે છે કે ન ભાષામાં આવે ન બોલીમાં આવે, એ ધ્વનિમાં આવે. બહુ ઊંચી વાત છે. આ એ ધ્વનિ છે, એકાક્ષરી છે. ભાષામાં રાગ અર્થાત તો વિકલ્પ નિમિત્ત બને છે, અને આ જે એકાક્ષરી જે અક્ષર છે એમાં વિકલ્પ નિમિત્ત નથી બનતા. ભગવાનની જે વાણી છે એકાક્ષરી છે. ઓમ એક અક્ષર છે. ગજબની વાત છે. ઓમ એક અક્ષર છે. રીમ એક અક્ષર છે. રીમાં 2 અક્ષર નથી, રીમ એક અક્ષર છે. બીજ સૂત્ર બી કહે છે ને. તો એ જે ઓમ શબ્દ જે છે એ એક અક્ષરી છે. તો એ જેને વિકલ્પ ના હોય, રાગ ના હોય, એને ભાષા ના હોય, એને અનક્ષરી અર્થાત એક અક્ષરી વાણી હોય છે. અને જ્યાં ભાષા શરૂઆત થાય ત્યાં રાગ નિમિત્ત બને. માનો કે ર અલગ, મ અલગ, ન અલગ, અલગ અલગ અક્ષર છે, પણ એ અક્ષર છે એ અનાદિ અનંત છે. અને એને જોડી દો ર મ ન, રમનતા, ક મ લ,
તો એ અનેક બીજો મતલબ એનો અર્થ બતાવવા વાળું એક પદ બની જાય છે, એક શબ્દ બની જાય. પણ જેમાં અક્ષર છે એ અક્ષર જે છે એ વાસ્તવમાં અનાદિ નિધન છે. એ જ્યારે એ કોઈ રાગી વ્યક્તિ હોય, અર્થાત તો જેને રાગ હોય, એ રાગ અર્થાત તો વિકલ્પ નિમિત્ત બને છે ભાષામાં અને શબ્દમાં. ખ્યાલ આવે કે નહીં એની રચનામાં. પરંતુ જે અક્ષર છે ક ખ ગ એ તો જ્યાં વિકલ્પ નથી હોતું ત્યાંથી તાળવામાંથી આપણા જેવા જીવોને અને જે અર્યંત આદિને પૂરા શરીર દ્વારા એ જાતિની ઓમકાર વાણી કરે છે કે જેમાં ભાષા ના હોય, જેમાં લિપિ ના હોય, જેમાં શબ્દ ના હોય, જેમાં પદ ના હોય. ખ્યાલ આવે કે નહીં? એ તો ત્યાંથી અક્ષર ખરે અને આ બાજુ શ્રુત રૂપે ગણધર ભગવાનના જ્ઞાનમાં શબ્દ આદિની રચના થાય તો એ ગણધર આદિનું એ પ્રમાણેનો ધર્માનું રાગ નિમિત્ત બને છે શાસ્ત્રની રચના. આ બધું લોજિક છે, સમજજો. એટલે આ જે અક્ષર છે એ અનાદિ નિધન છે, એમ સમજજો. જો અક્ષર તો સર્વત્ર સર્વદા એ જ પ્રમાણે વર્તે છે કે સિદ્ધો વર્ણ સમ આમનાય. શું કહે છે? અર્થાત વર્ણ ઉચ્ચારનો સંપ્રદાય એટલે સમૂહ, કોઈ વાળો નહીં, અને સંપ્રદાય એટલે સમૂહ સ્વયં સિદ્ધ છે. કોણે બનાવી? આ શબ્દ તો ભાષા વર્ગનાનું પરિણમિન છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? તો એ ભાષા વર્ગનાનું સ્વયં સિદ્ધ પરિણમિન છે. એમાં પણ જે ભાષામાં જે ઉચ્ચારણ રહેલા છે એ તો અનાદિ નિધન પૂદગલ પરિણામ છે. અનાદિ નિધન શુદ્ધ એક અક્ષરી, અને એમાં કોઈ પણ જાતનું મતલબ કે કોઈ કર્યું હોય, કોઈ ક કોઈ હિન્દીનો અક્ષર છે એમ નથી, ક કોઈ ખ કોઈ ગુજરાતીનો અક્ષર છે એમ નથી, ક કોઈ ઇંગ્લિશનો શબ્દ છે એમ નથી, હે ને? એ રીતે એ તો વાસ્તવમાં ધ્વનિ છે, ખરવાવાળી ધ્વનિ છે. તાળવામાંથી અ કરીને શબ્દ નીકળે એ ધ્વનિ છે. એ ધ્વનિનું ઉચ્ચારણ છે એ અનાદિ નિધન છે. એ ઉચ્ચારણને શબ્દોને મેળવી અને કોઈ વિકલ્પ આવે જીવને તો એ શબ્દ બનાવે છે. અર્થાત તો એ શબ્દ દ્વારા પદ બનાવે છે અને એ પદ દ્વારા કથન બનાવે છે અને એ કથન દ્વારા શાસ્ત્રની રચના થાય છે. એ આખી અલગ વાત છે. પરંતુ જે અલ ઈ જે છે એનું કોઈ કરતા નથી, નિમિત્તપણું પણ નથી. એમ કરતા તો કોઈનો કોઈ નથી, પણ નિમિત્તપણું પણ એમાં કોઈ છે નહીં. જેને વિકલ્પ ના હોય એને જ આવી જાતિની વાણી ખરે છે. એ સાક્ષાત તીર્થંકર ભગવાનને ઓમકાર ધ્વનિ નિરક્ષરી અનક્ષરી અર્થાત તો એકાક્ષરી, જેમાં બીજો અક્ષર ના હોય એવી ધ્વનિ ત્યાંથી ખરે છે. એ રીતે જો વળી અક્ષરોથી નિપજેલા સત્ય અર્થના પ્રકાશક પદોના સમૂહનું નામ શ્રુત છે. ગજબ છે. વળી અક્ષરોથી નિપજેલા સત્ય અર્થના પ્રકાશક, અક્ષરોથી નિપજેલા, કોઈના દ્વારા નિપજેલા નહીં, હે ને? આ 5 કડી મેં બનાવીને આ મેં બનાવીને અત્યારે તો બધું પેટર્ન કરાવે છે ને, કોઈ કવિતા રચે ને બધી પેટર્ન કરાવે તો કે અનાદિ નિધન છે. આવી આ ટાઈપની રચના તો અનંતવાર થઈ ચૂકી છે. અરે એ જે રચનાની અંદર જે ભાવ છે એવા ભાવ, એ ભાવ પણ અનાદિકાલથી અનેક વાર થઈ ચુક્યા છે. કયા ભાવ અને કઈ ભાષાનો સ્વામી બનવું બહુ મોટી વાત છે. આપણે એમ લખીએ ને આમ આ કવિતા મેં રચી છે, મતલબ કે કોપી કરવી નહીં કોઈએ, કે કોણ કોપી કરે? અનાદિ સ્વયં શબ્દ આવીને જોડાઈ જાય છે અને એ પ્રમાણેની પ્રવૃત્તિ થાય છે. જો વળી અક્ષરોથી નિપજેલા સત્ય અર્થના પ્રકાશક એવા પ્રકાશક પદોના સમૂહનું નામ શ્રુત છે. હવે શ્રુતની ચર્ચા કરે. શ્રુત જ્ઞાનનો જે વિષય બને છે શ્રુત, અને કર્ણેન્દ્રિયનો વિષય બને છે શ્રુત, અર્થાત તો શાસ્ત્ર. સત્ય અર્થના પ્રકાશક, સત્ય અર્થના પ્રકાશક. સત્ય એટલે સત. જે સત ક્યારથી હોય? અનાદિથી. અને એને બતાવવાળા શબ્દ ક્યારથી હોય? અનાદિથી. જીવ નામનો શબ્દ કોને બનાવ્યો? ભગવાનની વાણી ક્યારથી છે? અનાદિથી. તો જીવ નામનો શબ્દ, જીવ ઉચ્ચારણ તો અનાદિથી છે. જી અને વ એ તો ઉચ્ચારણ અનાદિથી છે, પણ જીવ નામનો શબ્દ પણ અહીંયા કહે છે કે અનાદિથી છે. જ્યારથી પદાર્થ છે ત્યારથી જીવ નામનો શબ્દ છે. જો આગળ આવશે કેમ કે સત્ય અર્થના પ્રકાશક પદોના સમૂહનું નામ શ્રુત છે. પદ કહ્યું ને, પદ. ત્યાં પ્રવચન સારમાં પદનું અર્થ જ્ઞાન પણ કર્યું છે. એ અલગ વિવક્ષા છે ત્યાં, પણ ભાવ આ છે. અને ત્યાં સૂત્રાર્થ પદ, સૂત્ર
એટલે શબ્દનું જે વાચ્ય છે એ અર્થ, અને બંનેનું યુગપદ જેનામાં જ્ઞાન અધિષ્ઠાતા થાય છે એ પદ, એ આત્મા અધિષ્ઠાતા એ જ્ઞાન, એવું સૂત્રાર્થ પદ, શબ્દ નહીં, અર્થ નહીં અને જ્ઞાન નહીં, નહીંની ભાષામાં. એ પ્રકારની જે પદ્ધતિ છે પદાર્થની જાણવાની, પદાર્થના સંબંધી જ્ઞાન થવાની, એ સંબંધની પદ્ધતિ છે નય દ્વારા અર્થાત તો જ્ઞાન દ્વારા, એ ત્યાં બતાવી છે. અહીંયા શું કહે છે? પદ. પદ એને કહેવાય કે જેનું કોઈ વાચ્ય હોય. સમજો, પદ કોને કહેવાય? કે જેનું કોઈ વાચ્ય હોય. દરેક પદાર્થ એક ધાતુ છે. સમજો, ચૈતન્ય એક ધાતુ છે, માની લો. એ ચૈતન્યને અનેક સંસ્કાર કરવામાં આવે તો એના અનેક રૂપ થાય છે. અને આ બધી શબ્દની માયાજાળ છે. શબ્દમાં પણ ઘણી બધી વિવિધતા છે. શબ્દ જે જ્ઞાન છે એની અનેક વિવિધતા છે. જેમ કે માન લો કે લોખંડ એક ધાતુ છે, બરાબર. હવે લોખંડના અનેક આકારો બને, એની કળસી બને, એનો ટોપ બને, તો એના અનેક રૂપ બને. તો એક ધાતુમાં અર્થાત અનેક અર્થ નીકળે. એવી રીતે એક પદ કે જેનું જે વાચ્ય છે એ વાચ્ય હોય જ, અને એ પદના અનેક અર્થ નીકળે. એટલે વાણી એક એક પદમાં અનેકાંત છે. સમજો, એક એક પદમાં અનેકાંત છે. કદાચિત કોઈ પદનો એક જ અર્થ થતો હોય તો પણ અસ્થિ નાસ્તિ વાળું અનેકાંત લાગુ પડે. જીવ એક જ માની લો અર્થ થતો હોય એનો, તો જીવ જીવ રૂપે છે, પૂદગલ રૂપે નથી, એવો અર્થ ત્યાં વિદ્યમાન છે. એવી રીતે પદમાં અનેક અર્થ બતાવવાની ક્ષમતા છે, અર્થાત તો કહેવાની ક્ષમતા છે. એટલા માટે દરેક પદ જે છે સત્ય પદ છે, શુદ્ધ છે, અને એકાંત વિદ્યા છે. શબ્દમાં એક એક શબ્દમાં રોમ રોમમાં અનેકાંત છે. પણ એ અનેકાંત વિદ્યા બતાવી કોને? તો કે જ્ઞાનીએ. અનેકાંત વિદ્યા ચલાવી કોને? તો કે જ્ઞાનીએ. અનેકાંત વિદ્યા દ્વારા વસ્તુના સ્વરૂપનું યથાર્થ જ્ઞાન કોણે કર્યું? તો કે જ્ઞાનીએ. યથાર્થ જ્ઞાન કરી અને વિકલ્પ નિવૃત્ત કોણ થયા? તો કે જ્ઞાની. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? આ બધું બહુ રહસ્ય છે, જેને જેટલો ખ્યાલ આવે એટલું સમજવા જેવો છે. પણ સ્વરૂપ આ છે. એક એક પદ એટલે આપણે શબ્દ કહીએ છીએ. શબ્દ, તો એ શબ્દ અર્થાત પદ એને કહેવાય કે જેનું કોઈ વાચ્ય હોય. માનો કે ટેબલ શું છે? શબ્દ. તો ટેબલ નામનો પદાર્થ હોવો જોઈએ વિશ્વમાં. માનો કે આત્મા શું છે? શબ્દ. તો આત્મા નામનો કોઈ પદાર્થ હોવો જોઈએ. આત્મા નામના શબ્દમાં આત્મા નથી, અને આત્મામાં આત્મા નામનો શબ્દ નથી. પણ આત્મા નામનો શબ્દ છે એ બતાવનાર એનું જે વાચ્ય આત્મા નામનો પદાર્થ છે. આત્મા શબ્દ અને આત્મા પદાર્થ બંનેને જાણવા વાળું જ્ઞાન, યુગપદ જાણવા વાળું જ્ઞાન છે. અહીંયા જો આત્મા શબ્દ કહું તો એ શબ્દ સંબંધી અને શબ્દના પદાર્થ સંબંધી તમારું જ્ઞાન ચાલુ થઈ જાય કે હા આત્મા એ મતિ જ્ઞાન. અને આત્મા એ શબ્દ તમે જાણ્યો અને શબ્દનો પદાર્થ જાણ્યો, કર્ણેન્દ્રિય સંબંધી એ મતિ જ્ઞાન. અને એ મતિ જ્ઞાનનો જે પદાર્થનો નિર્ણય થયો એ આત્મા અનંત ગુણરૂપ છે, રાગ રહિત છે. એવી રીતે વિશેષ રૂપે આત્મા નામના પદાર્થની ધારણા થઈ ગઈ, એ શુદ્ધ જ્ઞાન. આ મતિશ્રુત જ્ઞાન, એ મતિશ્રુત જ્ઞાનનો જે વિષય અનંત પદાર્થ છે એ અનાદિકાળથી છે. અને અનંત પદાર્થને જાણવા વાળું જે શુદ્ધ જ્ઞાન, અર્થાત એ શુદ્ધ જ્ઞાનના વિકાસરૂપ કેવલ જ્ઞાન, એ પણ અનાદિથી છે. અને એ શુદ્ધ જ્ઞાનના જે નિમિત્ત શબ્દ એ પણ અનાદિના છે. એટલી મોટી વાત છે ભાઈ. એટલે હું અનાદિ નિધન છું એમ જાણતા શું થાય? એ પદાર્થ અને એ શબ્દ પ્રત્યે વિકલ્પ તૂટી જાય અને શું થાય? એ જ્ઞાન પર મોહિત થઈ જાય, અર્થાત તો સ્વરૂપ સંબંધી પ્રવૃત્તિ ચાલી જાય. એ ટાઈપનું કાર્ય છે. કુલ મળીને નિવૃત્ત થવાની વાત નહીં ભૂલવી, પ્રયોજન ભૂલીને કોઈ ચર્ચા નહીં. તો કે શબ્દમાં શું સમજવું છે? એટલે અહીંયા માનજો કે જેટલા શબ્દ છે વિશ્વમાં, તો એ શબ્દ જે અનાદિ છે, જેટલા જીવ, અજીવ, પૂદગલ, ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાલ, હે પછી જે બી 7 તત્વ લઈ લો, આશ્રય, બંધ, સંવર, નિદ્રા, મોક્ષ, તો એ શબ્દ છે. તો એ શબ્દનો પદાર્થ પણ છે એમ કહેવું. એ અહીંયા કહે છે. જો વળી અક્ષરોથી નિપજેલા સત્ય અર્થના પ્રકાશક પદોના સમૂહનું નામ શુદ્ધ છે, તે પણ અનાદિ નિધન છે. જેમ જીવ એવું અનાદિ નિધન પદ છે, તે જીવને જણાવવાળું છે,
એ પ્રમાણે શું કહ્યું, જેમ જીવ એવું અનાદિ નિધન પદ છે. પદ એટલે શબ્દ, જીવ નામનો શબ્દ, એમાં જી અને વ ઉચ્ચાર તો અનાદિ નિધન જ છે, પણ જીવ ક્યારથી છે? અનાદિથી છે. તો એને જાણવા વાળું જ્ઞાન ક્યારથી છે? અનાદિથી છે. તો એને બતાવેલો શબ્દ ક્યારથી છે? અનાદિથી છે. તો મેં સરસ જીવ દોરીને લાવ્યો ને મેં સરસ જીવ શબ્દ લખ્યો ને મેં સરસ જીવની વ્યાખ્યા કરી, એ ક્યાં થયા? હે ને, આ બાળકો આપો ને આપણે લેસન પાઠશાળામાં કે ભાઈ જીવનું ચિત્ર દોરીને લાવે, તો એ દોરીને લાવે તો કે જીવ તો અનાદિનું છે. જીવ શબ્દ સરસ ભાષામાં લખીને લાવે, અલગ અલગ કલરમાં ને આ કલરમાં નંબર મેળવાનો હોય ને બાળકોને, તો એ રીતે પ્રેરણા આપીએ છીએ આપણે. તો કે આ જીવ શબ્દ કોને લખ્યો? તો કે મેં લખ્યો, મેં બનાવી. એ અભિમાન કરે છે કે ભાઈ જીવ શબ્દ તો અનાદિનો છે, કેમ કે પદાર્થ અનાદિનો છે. તો એને બતાવવા વાળો શબ્દ પણ અનાદિનો હોય, અને શબ્દ અને પદાર્થનું જ્ઞાન કરવા વાળો આત્મા પણ અનાદિનો. જે બી જ્ઞાન, કોઈને કોઈ જ્ઞાનનો વિષય બને જ છે, કોઈને ને કોઈના જ્ઞાનનો વિષય બને છે ને પદાર્થ. તો એ ત્રણેય અનાદિ અનંત સિદ્ધ થાય છે. હવે ત્રણેય અનાદિ અનંત સિદ્ધ થાય છે તો પછી કયા પદાર્થમાં હું કઈક કરું ને હું લખું ને બનાવું ને શાસ્ત્ર રચું, એ વાત ક્યાં? એટલે આ બધું અનાદિ નિધન છે. તો એ અનાદિ નિધન જે પદ છે, હવે શાસ્ત્રની રચના કઈ રીતે થાય છે એની ચર્ચા આગળ કરશે. બરાબર ધ્યાન રાખીને સાંભળવા જેવું છે. પ્રકરણ કયું ચાલે છે? ગ્રંથની પ્રમાણિકતા. ગ્રંથની પ્રમાણિકતામાં એમ કહ્યું કે જે ગ્રંથમાં જે શબ્દ અહીંયા લખ્યા છે એ સત્યના પ્રકાશક છે, અને એ પદ મારા કહેલા નથી. એ પદ અનાદિના છે, સર્વજ્ઞ દ્વારા કહાયેલા છે, અને એ પદમાં જે વાચ્ય, એ પદ જે બતાવે છે એ વાચ્ય પણ અનાદિ નિધન પદાર્થ છે. એટલા માટે એવા પદોનું સમૂહ અહીંયા એની રચના કરી છે. એટલે આમાં મારું કાંઈ નથી. પદ પણ અનાદિ નિધન વાળા છે, એ પદાર્થ જેને બતાવીએ છીએ એ બી અનાદિ નિધન વાળા છે, એને થવા વાળું જ્ઞાન પણ અનાદિ નિધન છે. એટલે આમાં જે પણ કોઈ રચના વર્તમાનમાં શબ્દ રૂપે નવી થઈ એ લાગે છે, મારી ઈચ્છા નિમિત્ત બની છે, મારી બુદ્ધિ નિમિત્ત બની છે, પરંતુ એ પદાર્થ, બતાવવાવાળા પદાર્થ અર્થાત બતાવવાળા શબ્દ અને એમાં જેનું જ્ઞાન થાય છે પદાર્થ પણ કેવા છે? અનાદિ નિધન છે. અર્થાત એ અનાદિ નિધન કોના દ્વારા નક્કી થયું છે? અર્થાત કોને જાણ્યું છે? સર્વજ્ઞ. તો સર્વજ્ઞ પણ અનાદિ નિધન છે. તો આમાં મારું ક્યાં કઈ છે? આ તો જે પણ છે અનાદિ નિધન છે, સત્ય પ્રકાશક માર્ગ છે. એમ અહીંયા સિદ્ધિ આગળ જઈને કરશે. જો જેમ જીવ એવું અનાદિ નિધન પદ છે તે જીવને જણાવવાનું છે, એ પ્રમાણે પોતપોતાના સત્ય અર્થના પ્રકાશક જે અનેક પદ, તેનો જે સમુદાય છે તેને શ્રુત જાણવું. ફરીથી શ્રુતની વ્યાખ્યા આવી. શું કહ્યું? તે પ્રમાણે પોતપોતાના સત્ય અર્થ, સત અર્થ ના પ્રકાશક જે અનેક પદ, તેનો જે સમુદાય છે તેને શ્રુત જાણવું. અહીંયા શ્રુત કેમ કહ્યું? કે શ્રુત જ્ઞાનનો વિષય બને છે. આ પદાર્થ શબ્દ શ્રુત કર્ણેન્દ્રિય દ્વારા જ્ઞાનનો વિષય બને છે, એટલે પણ શ્રુત કહ્યું. અર્થાત બીજી ઇન્દ્રિયો દ્વારા, માન લો ચક્ષુ ઇન્દ્રિય દ્વારા કોઈ પદાર્થ જોયો આપણે, સફેદ દિવાલ, સફેદ દિવાલ. તો સફેદ દિવાલ શબ્દ બોલીએ તો કર્ણેન્દ્રિયનો વિષય થઈ જાય છે. સફેદ દિવાલ ચક્ષુઇન્દ્રનો જોઈએ તો ચક્ષુઇન્દ્રનો વિષય બની જાય છે. પણ અહીંયા શબ્દનો વાત કરતા હોવાના કારણે કોઈ કહે સફેદ દિવાલ જોઈ, તો સફેદ દિવાલ શબ્દ અને એ સફેદ દિવાલ શબ્દનો કોઈ પદાર્થ હોવો જોઈએ. અને એ બંનેનું મતિ જ્ઞાનમાં તમારે નિર્ણય થયો કે શબ્દનો અને પદાર્થનો, અને જે સફેદ છે એ રંગગુણની પર્યાય છે અને વર્તમાનમાં એની આ પર્યાય છે. એ પ્રમાણે તમારું ધારણા જ્ઞાનમાં ફિટ થઈ ગયું, એ શુદ્ધ જ્ઞાન. તો આવા અનંત પદાર્થનું જ્ઞાન શુદ્ધ જ્ઞાનમાં સંભવ છે. સર્વજ્ઞમાં અર્થાત કેવલ જ્ઞાનમાં નહીં, શુદ્ધ જ્ઞાનમાં. શુદ્ધ જ્ઞાન સર્વ પદાર્થોનું જ્ઞાન. પ્રત્યક્ષ પરોક્ષની વાત અહીંયા હાલ નથી કરી, પણ સર્વ પદાર્થોને શુદ્ધ જ્ઞાન જાણે છે. એને ગજબની વાત છે. શુદ્ધ જ્ઞાન આપણું જ્ઞાન સર્વ પદાર્થોનું જ્ઞાન કરી શકે છે. કેમ કે જે પદ છે એ પદ અને એના વાચ્ય પદાર્થો અને એનું જ્ઞાન અનાદિનંત છે. એટલે જ્યાં શબ્દ કહે છે એ શબ્દનું જ્ઞાન શુદ્ધ જ્ઞાન દ્વારા થાય, એ શુદ્ધ જ્ઞાન છે એમ કહે છે. પણ અહીંયા એક શબ્દ જે નાખ્યું ને સત્ય, એટલે અહીંયા જે શ્રુતની અમે ચર્ચા કરીએ છીએ પેલું ટેકનિકલ પ્રોસેસ છે સાંભળવાની. અહીંયા કહે છે કે સત્ય પ્રકાશક. સત્ય પ્રકાશક એટલે સતના પ્રકાશક. સતના પ્રકાશક બતાવનારા જે પદ છે, અર્થાત તો એની જે રચના છે એ રચનાને મેં શ્રુત કહીએ છીએ. શ્રુત જે અહીંયા કહ્યું ને શાસ્ત્ર, એને મેં શાસ્ત્ર કહીએ. સતના પ્રકાશક
જે નથી શાસ્ત્ર, સતને અસત બતાવે, સતને કોઈના દ્વારા બતાવે, શબ્દની રચના કોઈએ કરી એમ બતાવે, પદાર્થને કોઈએ પેદા કર્યો એમ બતાવે, જીવને કોઈએ બનાવ્યો એમ બતાવે, એ જે અસત છે, જેની સત્તા જ નથી, એની જે પ્રકાશક ગ્રંથ છે એને સત શ્રુત કહેતા નથી. શ્રુત જ્ઞાનનો વિષય તો બને, ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં, એ શબ્દ તો, પરંતુ એ સત શ્રુત નથી. જે રાગથી ધર્મ મનાવે, જે પુણ્યથી ધર્મ મનાવે, જે જળ ક્રિયાથી મોક્ષ મનાવે, જે સર્વજ્ઞ ભગવાન મોક્ષ અપાવી દે એવી રીતે બતાવે, જે વસ્તુ સ્વરૂપથી વિરુદ્ધ ચિંતન છે, વસ્તુ સ્વરૂપથી વિપરીત કથન છે, એ વાસ્તવમાં સત શ્રુત નથી. કેમ કેમ છે નહીં? આ પ્રકારે પણ સત્શ્રુતની અહીંયા આપણે વિચાર કરવા જેવું છે. સત એટલે જેમ છે એમ બતાવે, વસ્તુ સ્વરૂપ જેવું છે એવું બતાવે. ઝેર કડવું છે તો કડવું બતાવે, ખ્યાલ આવે કે નહીં? ઝેર ને કોઈ મીઠા સ્વરૂપ બતાવે તો એ સત્ય શાસ્ત્ર નથી. રાગ કેવું છે? ઝેર છે, અને રાગથી શાંતિ મનાવે બતાવે તો કે એ યથાર્થ નથી. અને આટલો રાગ તો હોવો જ જોઈએ ને. દીકરા ઉપર રાગ ના આવે, ભગવાન પર રાગ ના આવે, ગુરુ પર રાગ ના આવે. રાગ આવે એ તો ક્ષણિક સત્ય છે, પણ રાગ સ્વભાવરૂપ નથી, એટલે સ્વભાવમાં અસતરૂપ છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? આ અનેકાંત વિદ્યા છે. એક જ પદાર્થમાં બધા પદ છે, એના બતાવવાળા પદમાં અનેક અર્થ નીકળે છે, કેમ કે એની એક ક્ષમતા છે, અને એ અનેક અર્થ એ અનેકાંત છે. કોણ કહે છે કે રાગ ન આવે? પણ કોણ કહે છે કે રાગથી સુખ મળે? રાગ આવે પણ રાગ સુખરૂપ નથી, એ સત્શાસ્ત્ર છે. અને શાસ્ત્રમાં શાસ્ત્ર કયું સાચું છે એ પોતે નિર્ણય કરવા માટેની આ ટીપ્સ છે. જ્યાં એમ બતાવે કે અથવા કોઈ બી મતલબ કે પોતાને ગુરુ માનીને એમ બતાવે કે ભાઈ શાસ્ત્રથી જ્ઞાન થાય છે, શાસ્ત્ર જ્ઞાનમાં નિમિત્ત છે, પરંતુ શાસ્ત્રથી જ્ઞાન થાય છે એ સંભવ નથી. જ્ઞાન તો જ્ઞાનથી જ થાય. સતના શાસ્ત્રોની વરણી છે ભાઈ, ગજબ સમજવા જેવું. જો એ પ્રમાણે પોતપોતાના સત્ય અર્થના પ્રકાશક જે અનેક પદ છે તેનું જે સમુદાય છે તેને શુદ્ધ જાણવું. અહીંયા સુધી તો એ શબ્દની એ જે ગ્રંથમાં જે એની વાત છે એની ચર્ચા કરી. હવે શું કહે છે? વળી જેમ મોતી તો સ્વયં સિદ્ધ છે, મોતી તો સ્વયં સિદ્ધ છે, તેમાંથી કોઈ થોડા મોતીને, કોઈ ઘણા મોતીને, કોઈ પ્રકારે તથા કોઈ પ્રકારે ગુંથી ઘરેણું બનાવે છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? મોતી તો સ્વયં સિદ્ધ છે, મોતીને કોઈ બનાવ્યા નથી, પણ મોતીને એકઠા કરીને કોઈ માળા બનાવે, મોતીને એકઠા કરીને કોઈ હાર બનાવે, મોતીને એકઠા કરીને કોઈ કંગન બનાવે, અને એ પ્રમાણે અનેક રૂપે ઘરેણા બનતા જોવામાં આવે છે. પરંતુ ઘરેણામાં રહેલા મોતી તો સ્વયં સિદ્ધ અનાદિનિધન છે. ઉદાહરણ એ રીતે એમ પદ તો સ્વયં સિદ્ધ છે. જીવ, ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાળ, અજીવ એ તો સ્વયં સિદ્ધ છે. પદની વાત છે, એ પદને પદ જેને બતાવે છે એ પણ સ્વયં સિદ્ધ છે. એ તો યાદ રાખવા જેવું જ છે, અને એનું જેનામાં જ્ઞાન થાય છે એ બી સ્વયં સિદ્ધ છે. પરંતુ અહીંયા જે પદ છે એ સ્વયં સિદ્ધ છે. તેમાંથી કોઈ થોડા પદોને, કોઈ ઘણા પદોને, કોઈ પ્રકારે તથા કોઈ પ્રકારે, કોઈ પ્રકારનો અર્થ કોઈ ગદ્ય પ્રકારે, કોઈ પદ્ય પ્રકારે, કોઈ ગાયને બોલાય એવી રીતે, કોઈ બોલીને મતલબ વાંચીને બોલી શકાય એ પ્રમાણે અનેક પ્રકારે રચના કરે. કોઈ સૂત્ર પ્રમાણે, કોઈ ટીકા પ્રમાણે, કોઈ ભાવાર્થ પ્રમાણે, એ પ્રમાણે અનેક પ્રકારે એની રચના કરે છે. જો કોઈ પ્રકારે કોઈ પ્રકારે ગુણથી જોડીવા લખી ગ્રંથ બનાવે છે. તેમ હું પણ એ સત્યાર્થ પદોને, હવે બતાવે, હું પણ તે સત્યાર્થ પદોને, કયા સત્યાર્થ? સત્યને, સતને બતાવવા વાળા જે અનાદિનિધન છે એ પદને પણ કોઈએ બનાવ્યા નથી. પદાર્થ અનાદિનિધન છે, એને બતાવવા વાળા પદ અનાદિનિધન છે. તે અનાદિનિધન પદને એકઠા કરીને, શું કહે? એકઠા કરીને સત્યાર્થ પદોને મારી બુદ્ધિ અનુસાર, બુદ્ધિ અનુસાર શું કાઢો? મને ફાવે એમ. બુદ્ધિ અનુસાર નો અર્થ એ છે કે મારી જેટલી જ્ઞાનની શક્તિ છે એ પ્રમાણે. કેમ કે જ્ઞાનની શક્તિ તો ગણધરોની બહુ છે, મારી તો એટલી શક્તિ પણ નથી.
એક એક અર્થ સમજો, નહીં તો કોઈ અંટાટ કાઢે કે તો પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે લખ્યું છે, એમને જેમ મન ફાવે એમ લખ્યું છે કે એમ નથી. અને આ પણ બધી જાણવા જેવી આવી શાસ્ત્રની શું મૌલિકતા છે, શું પદ્ધતિ છે, જાણવા જેવી છે ને. અધ્યાત્મ તો મુખ્ય છે. હવે અધ્યાત્મ તો હું ખોલીને બતાવવા વાળા છે પંડિતજી, પણ એના પહેલા અધ્યાત્મ ગર્ભિતા સ્થિતિ બતાવે. અધ્યાત્મ શું છે? પદ અનાદિ નિધન છે, ધ્વનિ અનાદિ નિધન છે. કોણે બનાવ્યું? સર્વજ્ઞ થોડી ધ્વનિ બનાવી છે, એ બી અનાદિ નિધન છે. અનાદિ નિધન ને જાણી ખરી સર્વજ્ઞ, પણ બનાવી નથી. કેમ જાણી? છે એટલે જાણ કે જાણવાનો સ્વભાવ પણ અનાદિ નિધન છે. અને જાણવાના સ્વભાવમાં સર્વને જાણવાના સ્વભાવનું પ્રગટ થતા કાંઈ જાણવાનું બાકી નહીં રહે. સર્વજ્ઞ સ્વભાવ આત્માનો પ્રગટ થઈ જાય તે સ્વભાવ છે. પદાર્થ છે એટલે જાણ્યું એમ પણ નથી. કેટલું સ્વતંત્ર પરિબંધ છે એક એક પદનું, એક એક પદાર્થનું. જીવ ખૂણે ખાચરે એક 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 પડ આનો સ્વામી મેં બનાવ્યું, મેં રોટલી બનાવી, મેં મૈસૂર બનાવ્યું, મેં શાસ્ત્ર બનાવ્યું, મેં કથન કર્યા. ખબર નહીં મેં કરતા એવી જગ્યા જન્મી જાય છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? ઠીક થી વાણી બી ના બોલી શકે એવું બકરી આદિમાં ઘૂસી જાય. કેટલી સ્વતંત્રતા! સર્વજ્ઞ વાણી બનાવે. સર્વજ્ઞના સંપર્કમાં રહેલા દેહમાંથી જે વાણી ખરે સર્વજ્ઞ ન ખેરાવી શકે. કેવી ગજબનું સ્વરૂપ છે એને. આ પદની રચના, આ પદ સંબંધી એક શ્લોક છે ને, 9 પદ સંબંધી એક શ્લોક છે. એ શ્લોક ઇન્દ્રભૂતિ જે ગૌતમ છે ને એની પાસે જાય છે. કોણ? ઇન્દ્ર. બ્રાહ્મણનો વેશ લઈને જાય છે. ઇન્દ્રને બી બ્રાહ્મણ બનવાનો ભાવ આવી જાય છે. જો તીર્થંકરોનું પુણ્ય જગારા મારે છે. એને ઇન્દ્ર જેવો વ્યક્તિ મતલબ કે ત્યાં બ્રાહ્મણ બનીને ઇન્દ્રભૂતિ ગૌતમ પાસે જાય છે. ભગવાનની વાણી 66 દિવસ સુધી ખરતી નથી. કેમ ખરતી નથી? કોણ આવવાનું છે? ગૌતમ ગણધર આવશે ને, મતલબ ઇન્દ્રભૂતિ ગૌતમ આવશે ને ગણધર પદ ગ્રહણ કરશે. એ સંબંધી 66 દિવસ પછી અહીંયા વાણી કરવાની છે એના જ્ઞાનમાં નથી. એને અનંત બલના ધણી એમ ન થાય કે મારે બોલવાનું છે હમણાં જ બોલી લઉં. ખ્યાલ આવે કે નહીં? કે નહીં, એનો ક્રમ છે. અનંત અતુલ્ય બલના ધણી એ વાણીને 66 દિવસ સુધી કેમ ન કરી? એને ખરવાનો ક્રમ મતલબ કે એમ આપણને એમ થાય કે એમને કયા કર્મ બાકી છે. ઘાતી કર્મનો તો અભાવ થઈ ગયો અને કોઈ વાણી રોકી શકે એવું કર્મ તો હોતું જ નથી. વચન યોગ ન હોવો અને ત્યાં એવા ભવિ જીવોનું ત્યાં એવી જાતિનું નિમિત્તપણું ન મળવું, એવું ભાગ્ય ન ખુલવું, તો એ સંબંધી નિમિત્તપણામાં વાણી ત્યાં ન ખરવાનો પ્રસંગ થાય. અને જે ઇન્દ્રભૂતિ ગૌતમ પાસે જાય છે ત્યાં આપણે ઇન્દ્ર અને આ પૂછે છે, 9 પદનો શ્લોક પૂછે છે કે પ્રભુ આ મેં ભગવાનની વાણીમાં સાંભળ્યો હતો. ઇન્દ્રભૂતિને પૂછે છે પણ મને આ સંબંધી કાંઈ ખબર પડતી નથી. તો એ ઇન્દ્રભૂતિને ખ્યાલ આવે છે કે આ વ્યક્તિ 7 પદ 9 પદ અને 6 દ્રવ્ય અને આ 7 તત્વ સંબંધી કંઈક કહેવા માંગે છે. એને કંઈક એવું અંદરમાં એવું પરિણામ થાય છે કે આ કહેવા વાળો કોઈ વ્યક્તિ, બતાવવા વાળો કોઈ વ્યક્તિ મહાન હશે. ત્યારે સમુષણમાં પ્રવેશ કરે છે. માનસમ જોતા એનું મિથ્યાત્વ ઘડી જાય છે. વેદના ગ્રંથો ભણાવે છે, બધું વિપરીત ભણાવતો હતો. જી કઈ પર્યાયને જોવી જીતુભાઈ? કોને દોષ આપવો? કઈ પર્યાયને જોઈને એને જોવો? વૈદિક ગ્રંથો ટોટલી આ શુદ્ધાત્માની વાતથી વિરુદ્ધ વાતો સંભળાવે છે ત્યાં. અને ત્યાં જયારે ઇન્દ્ર જ્યાં જાય છે એને આ શ્લોક કહે છે તો એને એમ ખ્યાલ આવે છે કે નહીં, આ કોઈ સ્વતંત્ર પદાર્થની વાત એને કે મારા ખ્યાલમાં નથી કે આવું કોણ છે. ત્યાં જિજ્ઞાસા જોવા આવે છે. માનસ તમ જોતા તો હજુ તો ભગવાનને જોયા પણ નથી. પ્રતિમા માત્ર, રચના માત્ર, આકૃતિ માત્ર જોતા અંદરમાં મિથ્યાત્વ ગળી જાય છે કે હો સર્વજ્ઞ સ્વભાવી શુદ્ધાત્મા 9 પદ એક સમયમાં જાણવા છતાં છીપી હુઈ જ્ઞાન જ્યોતિને ખંડિત કરતી નથી. શુદ્ધ જ્ઞાનમાં અનંત પદાર્થો અને અનંત શબ્દનું યુગપદ જ્ઞાન થવા છતાં જ્ઞાનમાં ભેદ પડતો નથી. જ્ઞાન જ્ઞાનથી અભિન્ન વર્તે છે એવી જાતિની અનુભૂતિ ક્ષણિક માત્રમાં થતા આત્મદર્શન પામી જાય. વાણી અને ભગવાન પાસેનો અવસર તો પછી આવે. ગજબનું એની પુરુષાર્થ જો ગૌતમ ગણધર અને ત્યાં મુનિ દીક્ષા ગ્રહણ કરે છે અને ગણધર પદમાં આવતાની સાથે કેમ કે એને ઝીલવા વાળો પાત્રજી પણ ત્યાં નિમિત્તપણે હોવો જોઈએ. એવું નિમિત્ત નિમિત્તિક છે.
ગજબની વાણી, ત્યાં વાણી ખરે અને પોતપોતાની ભાષામાં એવી જાતિની વાણી. તો ઓમકાર નિમિત્ત એક, ખાલી ઓમ એક અક્ષર, અને દરેક જીવ પોતપોતાની જ્ઞાનની પર્યાયની ત્યાં એ ઘે બનવાની યોગ્યતા પ્રમાણે જ્ઞાન થાય. માન લો કે આપણે 50 જણ સમૂહમાં રાજેશભાઈ પહોંચી જઈએ, હે ને, હવે ત્યાં ઓમ શબ્દ બોલાય તો તમને તમારે એ ઘે બનવાની યોગ્યતા હોય કે ભાઈ કર્મની થિયરી શું છે, મને એ હોય કે ભાઈ ગુણસ્થાન શું છે, તમને એમ હોય કે ભાઈ નરકમાં અત્યારે શું ચાલતું હશે. એક જ સમયમાં ઓમ શબ્દ બોલવાના કાલમાં 50 અથવા જેટલી વ્યક્તિઓ છે ને પોતાના જ્ઞાનમાં ઘે બનવાની યોગ્યતા પ્રમાણે જ્ઞાન થાય. કેવી જાતિની અતિશયતાને શું નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધને, કેવી જાતિની સ્વતંત્રતા, ગજબ વસ્તુનું સ્વરૂપ છે. ક્યાંય કોઈ સાથે મેલ ખાય નહીં એવો સંપૂર્ણ મેલ, એવી સ્વતંત્રતા સમજવા જેવું છે ભાઈ, આનંદનું સ્વરૂપ છે. એટલા માટે અહીંયા શાનું અભિમાન? થોડું બોલતા આવડે, થોડું સમજી જાય, થોડું જ્ઞાનનો ભાર વધારે હોય, કયું અભિમાન કરવા જેવું છે? શુદ્ધાત્મા અભિમાનથી રહિત, રુજુતા, મૃદુતા, ક્ષમા સ્વભાવી, કોમલ, જ્યાં રાગ અને વિઘ્ન ચલતા હોય ત્યાં એનું જાતિનું સ્વરૂપ સંકોચાઈ જાય, અર્થાત સ્વરૂપમાં મસ્ત થઈ જાય. ઉપયોગ કે આનંદ લહે, બહારમાં અગ્નિ ભડકતી હોય, શરીર કપાતા હોય, બહારમાં પદાર્થોમાં પોતપોતાની પર્યાયથી યુક્ત પરિણામ થતા હોય, છતાં પણ શુદ્ધાત્મા સ્વતંત્ર પદાર્થ, એની સ્વતંત્ર પર્યાય પોતાની તાદાત્મ્ય રૂપે અનુભવ કરતી હોય. કેવી જાતિનું દળ છે આ, કેવી જાતિનો આત્મા છે. ત્યાં ને ત્યાં શરીર નામ જાણે કે શરીર છૂટું પડી ગયું હોય, હાલ છૂટું જ છે એવી દ્રષ્ટિ થતા એને છૂટું ભાષિત થાય. પકડમાં લેવા જેવું છે, આનંદિત વસ્તુ છે. એ અહીંયાથી કહે છે. જ્ઞાનીઓની કોઈ રમઝટ જુદી હોય છે, સ્વરૂપની રમઝટ કોઈ જુદી હોય, એ પ્રમાણે છે. જો નિમિત્ત નૈમિત્તિક પણ ક્યાંથી આવે છે, ત્યાંથી ઇન્દ્રભૂતિ, એને બ્રાહ્મણ હોય છે પોતે, અનેક વેદોના મતલબ બધું ઉલટું ભણાવવાનું, અને ક્યાંથી ક્યાં આવી જાય, ને ક્યાં કેવી જાતિના અવસર બની જાય. ગજબની વસ્તુ જો. તેમ હું પણ એ સત્યાર્થ પદોને મારી બુદ્ધિ અનુસાર એટલે મારી તો હીન બુદ્ધિ છે, થોડી બુદ્ધિ છે, પણ સમ્યક બુદ્ધિ છે. કેમ કે સત્ય પ્રકાશકના પદોને હું એકતા કરી અને આ પ્રકારેનો મને વિકલ્પ આવ્યો છે. છતાં પણ એમને ખ્યાલ છે કે શાસ્ત્ર પણ મારા શાસ્ત્ર બનાવવાનો મને વિકલ્પ આવ્યો છે. શાસ્ત્ર તો સ્વયં એ પ્રકારે ભાષા વર્ગના રૂપ એની રચના રૂપે રચાયા છે. દરેક આચાર્ય એક ગાથા તો હોય કે આ તો અક્ષરનો સમૂહ, એ પ્રમાણે એક કાલમાં થવું એનું કાર્ય છે. મને તો માત્ર વિકલ્પ રાગ આવ્યો હતો, ધર્માનું રાગ, જ્ઞાનનું કાર્ય નથી. આ હાલમાં આવ્યો કે ધર્માનું રાગ છે. તેમ હું પણ સત્યાત્પદોને મારી બુદ્ધિ અનુસાર ગૂંથી ગ્રંથ બનાવું છું. તેમાં હું મારી બુદ્ધિપૂર્વક કલ્પિત જૂઠા અર્થના સૂચક પદો ગૂંથતો નથી. આવી ગયું ને અંતમાં? હું મારી બુદ્ધિપૂર્વક હું મારી બુદ્ધિથી કઈ આમાં કઈ લખ્યું નથી, હે ને, એ અહીંયા કહે છે. માટે આ ગ્રંથ પ્રમાણરૂપ જાણો, તમે મારા પર વિશ્વાસ કરો. કેમ કે આ જે પદ છે એ પદ મારા છે નહીં. તમને ટેકનિકલ સમજાવ્યું કે પદ કોના હોઈ શકે? હોય જ નહીં શકે. પદ તો અનાદિ નિધન છે, અને એને બતાવવાનું જે વાચ્ય છે, એમાં જે વાચ્ય છે એ પણ અનાદિ નિધન છે. એની અહીંયા વાત કરી. હવે બીજો પ્રશ્ન છે આપણી પાસે સમય. એ જ પદોની પરંપરા આ ગ્રંથ સુધી કેવી રીતે પ્રવર્તે છે? શું કર્યો બીજો પ્રશ્ન? કે એ જે પરંપરાથી આ ગ્રંથ કેવી રીતે પેદા થયો? એ વાત સાચી છે કે ભાઈ પદ જે અનાદિ નિધન છે, એની રચના અનાદિ નિધન છે, અને એ તમે એકતા કરીને તમારી બુદ્ધિ પ્રમાણે તમે એની રચના કરવાનો વિકલ્પ તમને આવ્યો. પણ એમાં પરંપરા ક્યાં છે? કઈ પરંપરા, તમે કઈ રીતે આ ગ્રંથ સુધી પહોંચ્યા? એ પરંપરા માર્ગ બતાવો અમને કે એ કયા માર્ગથી આ ગ્રંથની રચના થઈ. ગજબની એમાં લાક્ષણિક ચર્ચા છે. જો જે વસ્તુ આપણે વાંચવી છે ને એની બરાબર મતલબ પેલા ખબર હોવી જોઈએ. અને બહારમાં એક માટલું લે 11 રૂપિયાનું, તો કેટલા ટકોરા મારીને ખરીદે છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? તો કહે આ તો અનંત કાળનું સુખ જેને પ્રાપ્તિ જેમાં થવાની છે એવી જાતિનું એને કેટલી રીતે મતલબ કે સમજો. માનવાની લો કે કોઈને બહારમાં મરણને પ્રાપ્ત થાય એવી જાતની ક્રિયા કરવી, એમાં તો એક જ ભાવ બગડે છે. પરંતુ આમાં કાંઈ છેડછાડ કરવી, એમાં તે જીવના ને સ્વયંના આનંદ ભાવ બગડે છે. એટલે આની સાથે છેડછાડ કરવાનો દોષ બહુ મોટો છે.
એક મીટિંગ પણ થઈ ગઈ ને હમણાં પાર્લામાં, ક્યારે પણ આની સાથે પોતાની બુદ્ધિથી છેડછાડ નહીં કરી. શાસ્ત્રમાં બહુ મોટો દોષ લાગે. અને કોઈને ગોળીથી મારી દેવો એ ના કરતા બી અનંત ગણો દોષ છે. એ તો એક ભાવથી પ્રાણછેદ થયા. આ તો અનંત ભાવ બગડી જાય એવી જાતિનું આ દોષ લાગે છે. એટલે કોઈ મતલબ કે પોતાને અભિમાનથી કે પોતાને ખ્યાતિ મળે એ પ્રમાણે લખી નાખવું યથાર્થ નથી. પોતાનું ચિંતન લખી પોતાના માટે રાખી અને અનેક શાસ્ત્રો દ્વારા મેળવવું એ વાત જુદી. પરંતુ જે બી વાત છે તો જ્ઞાની ધર્માત્માઓની વાત જ બહારમાં છપાવી જોઈએ. ખ્યાલ આવે કે નહીં? કેમ કે એમાં મુખ્ય વાત છે. કોઈ એના સાથે છેડાવી ન કરવા જોઈએ. પોતાની કોઈ વાત સત્ય રાખવા અર્થાત તો હું મોટો વિદ્વાન છું એ નક્કી કરાવવા કે નહીં આમાં આ નાખવું જોઈએ તો યથાર્થ નથી. એક શબ્દ પણ ગુરુદેવનો આમથી આમ ન કરવો જોઈએ. ટૂંકમાં એટલું કહેવું છે. વસ્તુનું સ્વરૂપ આ છે. શુદ્ધ જ્ઞાનના ધારી જીવોનું એ પ્રમાણે બદલાવ ન કરવો જોઈએ. શાસ્ત્રોનો આચાર્ય કુંદેવના સૂત્રમાં કોઈ અલ્પ વિરામનો બી ફરક ના કરવો જોઈએ. આપણને અધિકાર જ નથી. એ બહુ મોટી વાત છે. જો એ જ પદોની પરંપરા, એ પદો જે હું રચના કરું છું અથવા તમે રચના કરવાના છો એની પરંપરા આ ગ્રંથ સુધી કેવી રીતે પ્રવર્તે છે? એ પરંપરા જ્ઞાનીઓ દ્વારા આવી એવું કઈ રીતે છે? પ્રશ્ન એ છે. પ્રશ્ન ખ્યાલ આવે પૂરો? હવેનો જવાબ, અનાદિકાળથી તીર્થંકર કેવડી થતા આવ્યા છે. શું કહે છે કે તીર્થંકર કેવડી અનાદિકાળથી થતા આવ્યા છે. પહેલા ઋષભદેવ ન લીધા અહીંયા કે તીર્થંકર અનાદિકાળથી થતા આવ્યા છે. તેમનામાં સર્વજ્ઞપણું હોય છે. તેથી તેમને એ પદોનું તથા તેના અર્થનું પણ જ્ઞાન હોય છે. શું કહ્યું? અને એમનામાં સર્વજ્ઞપણું હોય છે, કેવલ જ્ઞાન હોય છે. એટલે સર્વ પદાર્થોનું અને સર્વ પદોનું તેમને જ્ઞાન હોય છે. તથા જે વડે અન્ય જીવોને એ પદોના અર્થનું જ્ઞાન થાય એવા તીર્થંકર કેવડીનો દિવ્ય ધ્વનિ દ્વારા ઉપદેશ થાય છે. આ બે વસ્તુ તો છે કે ભાઈ અનંતિકાળથી, કેમ કે આ તો લોજિક છે, યુક્તિથી. એક પદાર્થને જાણવા વાળા આપણે છીએ, થોડા પદાર્થને જાણવા વાળો કોઈ જીવ છે, એનાથી થોડા વધારે પદાર્થ જાણવા વાળો કોઈ જીવ છે, તો સર્વ પદાર્થોને જાણવા વાળો કોઈ જીવ હોવો જોઈએ. એ રીતે સર્વજ્ઞની સિદ્ધિ પણ છે. પણ અહીંયા તો સર્વજ્ઞની સિદ્ધિ તો એને માન્ય છે એવા જીવનો પ્રશ્ન છે. એટલે કે જો તું સર્વજ્ઞને માને છે ત્યારે સર્વજ્ઞ ભગવાન છે અને જે અનાદિ જીવ છે તો સર્વને જાણવા વાળું જ્ઞાન ત્યાં છે. તો એને સર્વ પદાર્થોને જાણવા વાળું જ્ઞાન અને સર્વ પદાર્થોને કહેવા વાળા પદ એ બધું છે એમ અહીંયા કહે છે. અને એ પદને બતાવવા વાળી દિવ્ય ધ્વનિ એ દ્વારા ઉપદેશ પણ થતો જોવામાં આવ્યો છે. ચતુર્થકાળ આદિમાં તો સાક્ષાત ઉપદેશ હતો. ખ્યાલ આવે કે નહીં? ઉપદેશ હતો. અને એ પરંપરા ક્યાંથી આવી એ બતાવે છે. તે અનુસાર ગણધર દેવ અંગ પ્રકીર્ણ રૂપ ગ્રંથ રચના કરે છે. દિવ્ય ધ્વનિ દ્વારા ગણધર દેવ અંગ પ્રકીર્ણ, અંગ અને જે 14 પ્રકારના જે પૂર્વ આદિ એના પ્રકીર્ણ ભેદ પ્રભેદ આદિ અંગ બાહ્ય અને અંગ પૂર્વ એવા અનેક પ્રકીર્ણ છે, પ્રકાર છે, એની રચના કરે છે. કઈ રીતે રચના કરે છે? લખીને રચના કરે છે કે ત્યાંથી ઓમ ખરે અને અહીંયા સર્વશ્રુત, શ્રુતની જે અંતિમ પરાકાષ્ઠા છે એ પરિપૂર્ણ જ્ઞાન એક સમયમાં મેમોરીમાં ફિટ થઈ જાય. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? ગજબનું આ તો જ્ઞાનની એવી વિશુદ્ધિ હોય છે, જ્ઞાનની એટલી શુદ્ધિ હોય છે, પરિણામ એટલા હીન રાગ આદિ મટી ગયા હોય છે. ગણધર દેવની એટલી વિશુદ્ધિ, આ જેવી જ્ઞાન પ્રગટ થવું ને વિશુદ્ધિનો હેતુ છે. અહીંયા પણ કસાયની બનતા હોય તો જલ્દી લાગવું પડે, જ્ઞાન વિશે સુગાડ થાય. દુકાને જવું છે, હજુ ચલાવે છે. તો એ તીવ્ર કસાય હોય. તીવ્ર કસાયના કાલમાં શબ્દ જ્ઞાન જે છે ને એનો ઉઘાડ ન થાય. એ બસ સ્વરૂપ છે. ઘણા જીવોને 12 કલાક ભણે તો એ આપનારે જ્ઞાન ન થાય, અને ઘણા જીવ એક ઝલક 10 મિનિટ આવીને જાય તો બધું મતલબ જ્ઞાન થઈ જાય. એ કોઈ ચતુરાઈ નથી. એટલી વિશુદ્ધિ, એવી જાતિની વિશુદ્ધિ હોય છે. પૂર્વકર્મકૃત ઉદયમાં પણ આવે છે અને વર્તમાનમાં એવી વિશુદ્ધિ પણ મળે છે. તો એ રીતે કર્મનો ક્ષયોક્ષમ રૂપ જ્ઞાનનો ઉઘાડ અને વર્તમાનમાં એવી જાતિની પર્યાયની યોગ્યતા, તો એ પ્રમાણેની પર્યાયની પાત્રતા હોય છે ગણધર દેવને. આ મન પર્યાય જ્ઞાનની વાત નથી. મન પર્યાય જ્ઞાન એ અલગ મુદ્દો છે. આ તો શુદ્ધ જ્ઞાનની વાત છે. પૂર્વમાં તમે એ પ્રમાણેની જે વિશુદ્ધિ થઈ હોય
તો એ પ્રમાણેના જે જ્ઞાનાવન્ય કર્મના ક્ષયક્ષમમાં નિમિત્ત બનવા વાળા કર્મ બંધાય છે, તો એ પ્રમાણે હાલ એવી જાતિનો પદાર્થનું આવવું અને જ્ઞાનાવન્ય કર્મનું ક્ષયક્ષમ થવું, હે ને, એ જાતિના જ્ઞાનાવન્ય કર્મનું ક્ષયક્ષમ થઈ જવું, તો એ પદાર્થનું ઉઘાડ થઈ જાય, જ્ઞાનનું ઉઘાડ થઈ જાય. આપણને એવું લાગે છે કે મને ટીચરે સમજાવ્યું, મને સારું સમજાવે છે, મારા પર ધ્યાન છે એટલે મને સમજાવ્યું, એમ નથી. રોજ બદામ ખાઈને આવું છું એટલે મને જ્ઞાન થાય છે, એમ નથી. ગજબની વાત છે. બહારનું કોઈ આમાં લાગુ પડતું નથી. ખ્યાલમાં આવે કે એક સ્ટ્રીટ લાઇટમાં બેઠેલો એક ગરીબ ઘરમાંથી આવેલો છોકરો બોર્ડમાં ફર્સ્ટ નંબર આવે. આજ સુધી જેટલા બી નંબર પહેલા બીજા ત્રીજા ચોથા મૂળ આવ્યા છે ને, બધા અનુકૂળતા જે નથી બહારમાં એ વિજાતિના જીવોને આવે. જોઈ લેજો. એના ઘરમાં બે સમયનું, મતલબ કે રિક્ષાવાળાનો છોકરો ને આનો છોકરો ને બે સમય ખાવાનું ભોજન પણ ઠીકથી ના મળે. ગામનો વિકાસ ઘણો હોય. તે પૂર્વ કર્મ એવી રીતે એને વિશુદ્ધિ હોય છે, એમાં નિમિત્તપણે બંધાવ્યા હોય છે, તો એનું એ પ્રમાણેનું ક્ષયક્ષમ એને નિમિત્તપણે બને છે અને જ્ઞાનનો ઉઘાડ થાય. એટલે વર્તમાનમાં એવી જાતિની વિશુદ્ધિ હોય છે, જ્ઞાન સંબંધી ક્ષયક્ષમ લબ્ધિની વિશુદ્ધિ હોય છે, તો એવી જાતિનું પદાર્થનો ઉઘાડ થઈ જાય. શબ્દ યાદ ના રહે પણ દેડકાને એનું ભાવ ભાષણ થઈ જાય છે. તો વધારે જ્ઞાની દેડકો કે જે મતલબ કે 11 અંગનો જે અર્થાત 9 પૂર્વનો જે ધારી છે એ વધારે જ્ઞાની. એને ભાવ ભાષણ થઈ જાય છે. ભાવ ભાષણ થઈ જાય છે તો કહે છે કે સૂતની લબ્ધિ છે. એ દેડકાની એક સમયની પર્યામાં જીન શાસન પ્રવર્તે છે અને અહીંયા કહે છે કે તારું જ્ઞાન શૂન્ય છે. મતલબ કે આત્માની શુદ્ધિ અને આત્માની શુદ્ધિ પ્રગટ ન થઈ હોય એવા જીવોનું જ્ઞાન અહીંયા ગણવામાં નથી. તો ગજબની રચના છે ભાઈ. અને આ તો સતના પ્રકાશકની વાત છે. એ તો સત્યના પ્રકાશકની વાત છે. બહારના વિજ્ઞાન, ઇતિહાસ, ભૂગોળના જ્ઞાનની વાત નથી. એ તો બધું કુજ્ઞાન છે. એમાં અભિમાન આવે તો કહે છે કે જ્ઞાનનું કુજ્ઞાનનો સ્વામી પરલક્ષી જ્ઞાન છે, ઇન્દ્રિય જ્ઞાન છે. એ જ્ઞાન પણ ગાયકમાંથી આવે છે, છતાં એ માને છે કે મેં ઇતિહાસમાંથી જ્ઞાન કર્યું, મને ઇતિહાસનું ઘણું જ્ઞાન છે, હું પૃથ્વીના વિભાગને જાણું છું. કે તું આત્માને જાણતો નથી તો કાંઈ જાણતો નથી. સ્વરૂપ આવું છે ભાઈ. એ રીતે જોયો શું કહે છે, અનાદિકાલથી તીર્થંકર કેવલી થતા આવ્યા છે, તેમનામાં સર્વજ્ઞપણું હોય છે, તેથી એ પદોનું તથા તેના અર્થનું પણ જ્ઞાન હોય છે, તથા જે વડે અન્ય જીવોને એ પદાર્થના અર્થનું જ્ઞાન થાય એવા તીર્થંકર કેવડીનો દિવ્ય ધ્વનિ દ્વારા ઉપદેશ થાય છે. તે અનુસાર ગણધરદેવ અંગ પ્રકીર્ણ રૂપ ગ્રંથ રચના કરે છે. એમના દ્વારા ગ્રંથની રચના થાય છે. વળી તદ અનુસાર અન્ય આચાર્યાદિક નાના પ્રકારે ગ્રંથાદિકની રચના કરે છે. પછી એમના દ્વારા કહેવામાં આવે તો અનેક આચાર્ય દ્વારા, આ ગણધર તો આચાર્યના આચાર્ય છે અને એમના હાથ નીચે જેટલા આચાર્ય હોય છે સંઘોમાં, એ આચાર્ય પણ અનેક શાસ્ત્રની રચના કરે છે. હવે મૂળ વાત આવે છે. તેને કોઈ અભ્યાસે છે, કોઈ કહે છે તથા કોઈ સાંભળે છે. આ પરંપરામાં 3 પ્રકાર. કઈ રીતે? કોઈ અભ્યાસે છે અર્થાત એનો કોઈ અભ્યાસ કરે છે, કોઈ કહે છે, કોઈ એને પ્રવચન દ્વારા બતાવે છે, અને કોઈ સાંભળે છે. આ 3 પ્રકારે પરંપરા એ વખતથી ચાલતી આવી. અંતિમ તીર્થંકર હે ને, આ તો અનાદિથી કહ્યું, પણ અહીંયાનું લેવું હોય તો નીચેના પેરેગ્રાફમાં છે. અંતિમ તીર્થંકર ભગવાન મહાવીર, એમને ઉપદેશ આવ્યો કે ન આવ્યો? આપણે જઈએ ને અહીંયા સમોસણ આવ્યું ને અહીંયા સમોસણ આવ્યું, ત્યાં ઉપદેશ થયો. ત્યાં ગણધર આદિ દ્વારા, ગૌતમ ગણધર આદિ દ્વારા અંગ પ્રકીર્ણ રચના થઈ. એના પછી અનેક મુનિરાજો દ્વારા એ પ્રકારેની ગ્રંથોની રચના થઈ. એમાં કોઈ અભ્યાસ કરી રહ્યું છે, કોઈ સાંભળી રહ્યું છે, કોઈ સંભળાવી રહ્યું છે. એ પ્રમાણે પરંપરા માર્ગ તો ચાલતો જ આવ્યો છે, એમ અહીંયા કહે છે. જુઓ 9 પેરેગ્રાફ. બહુ સાદો ટોપિક છે, એટલે આપણે એને વિસ્તારથી કોઈ વિસ્તાર કરવાની જરૂર પણ નથી. છતાં એમાં જેટલી મૌલિકતા છે એની આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. હવે આ ભરત ક્ષેત્રમાં, હવે અહીંયાની વાત, ત્યાં ભાઈ એ તો ખ્યાલ આવી ગયો કે અનાદિથી ચાલે. હવે અહીંયા કઈ રીતે આવી? તમારી પાસે આ કઈ રીતે પ્રાપ્ત થઈ? અનાદિકાળની વાત તમે માનીએ છીએ, અનંતકાળથી આમ થાય છે, પણ તમારી પાસે કઈ રીતે આવી? તો કહે છે કે હવે આ ભરત ક્ષેત્રમાં વર્તમાન અવસરપીણી કાળ ચાલે છે. ખ્યાલ આવે? કયો કાળ ચાલે છે? અવસરપીણી. ગુરુદેવે ત્યાં આપ્યું છે ને ઉદાહરણ, કેવી જેમ સાપનું મોઢું ઉપરથી ઉપરનો ભાગ મોટો હોય ને પાછળ પૂંછડી પતલી થતી જાય, એમ એ પ્રમાણે અવસર્પિણી હીન થતો કાળ, પછી ઉત્સર્પિણી ચડતો કાળ, પૂંછડીથી ઉપર આવે એ તો મોઢું મોટું હોય રીતે ઉપરના કાળનો વિશેષ કાળ હોય છે,
મતલબ સાગરોમાં હોય છે, નીચે 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 ઘટતો ઘટતો પંચમ કાળ કેટલા વર્ષનો છે? 21,000. પછી છઠ્ઠો કાળ 21,000. એ પ્રમાણે કાળ પણ ઘટે છે, કાળની મતલબ કાળની જે માત્રા પણ ઘટે છે, એમાં જીવોને ધર્મ પણ હીન થાય છે, એમાં જીવોનું મતલબ કે પાપ પણ એક જાતિનું વિશેષ નથી હોતું અને પુણ્ય પણ હીન થાય છે. બધું હીન થઈ જાય, કદ પણ હીન થતું જાય, ઉંમર પણ હીન થતી જાય, એ ઘઉંની જે પ્રભાવ છે, સાકરનો જે પ્રભાવ છે એ પણ હીન થતો જાય. ખ્યાલ આવે કે નહીં? સાકરની જે મીઠાશ છે એ પણ હીન થતી જાય. કહે છે ને કે ભાઈ આને તો પહેલાનું ઘી ખાધું છે, નથી કહેતા પહેલાનું ઘી ખાધેલું છે. આપણે શિખરજી પર ચડીએ ને તો આપણા બાપા આપણાથી પહેલા નીચે આવી જાય, મતલબ તો કે એમને પહેલાના ઘી ખાધેલા. એટલે શું? મતલબ પહેલાનું જે ઘી હતું ને એની એ સંબંધીની પોટેન્શિયલ વધારે હોય, હવેની પોટેન્શિયલ પણ હીન થતી જાય છે. બધું હીન થતું જાય છે. પંચમ કાળ, છઠ્ઠો કાળ આદિ. તે અવસર્પિણી કાળના અંતર્ગત એક જે ચતુર્થ કાળ આવ્યો હતો એ વખતે શું થયું હતું? તેમાં 24 તીર્થંકર થયા કે ને અત્યારે બધું મોજૂદ છે. અયોધ્યા નગરી ને શિખરજી ને એ પ્રમાણેનું બધું જે આગળના વર્ષો, એના પહેલા કુંતલાચાર્યદેવ ને પછી એના પહેલા જંબુ સ્વામી ને એમના પહેલા જે સુધર્મ સ્વામી ને એમના પહેલા એ પ્રમાણે તમે જાઓ તો ખ્યાલ આવે શાસ્ત્ર દ્વારા, અર્થાત એ પ્રમાણે પૂર્વથી ખ્યાલ આવે છે. તો કહે કે ત્યાં વર્ધમાન નામના અંતિમ તીર્થંકર દેવ થયા, જેઓ કેવળ જ્ઞાન સહિત વિરાજમાન થઈ જીવોને દિવ્ય ધ્વનિ દ્વારા ઉપદેશ દેવા લાગ્યા. ઉપદેશ દેવા લાગ્યા એટલે ઉપદેશનું નિમિત્ત પણ થયું. જે સાંભળવાનું નિમિત્ત પામીને શ્રી ગૌતમ ગણધરે અગમ્ય અર્થને, અગમ્ય એટલે જે સાધારણ વ્યક્તિ ન જાણી શકે એવી જાતિના અગમ્ય અર્થને પણ જાણી ધર્માનુરાગવશ અંગ પ્રકીર્ણની રચના કરી. હેને, હું થોડું વાંચી લઉં છું અને સમજાવીશું પછી, સમય પણ થઈ ગયો. શું કહ્યું? અગમ્ય અર્થને પણ જાણી ધર્માનુરાગવશ અંગ પ્રકીર્ણના રચના કરી. આ જે અંગની રચના કરી એ જ્ઞાનની રચના છે, ચૈતન્યની રચના છે કે ધર્માનુરાગ નિમિત્ત છે? ધર્માનુરાગ અર્થાત બીજો કોઈ રાગ નહીં. બે વાત લેવી આમાં, અહીંયાથી અર્થ કાઢવા જોઈએ કે ધર્મનો રાગ કે સર્વજી ધર્મ પામે અને સ્વયંને ધર્મમાં નિમિત્ત બનાય. એ સિવાય જ્ઞાની ધર્માત્માને બીજો ઉદ્દેશ હતો જ નથી. એ સિવાય બીજો ઉદ્દેશ હોય તો એ ધર્મ ક્ષેત્રમાં પાપનો બંધ કરે. સમજી લો, બહુ મોટી વાત છે, આપણને પણ આ લાગુ પડે છે. બહારમાં શિબિરોની વ્યવસ્થા કરવી, મંદિર આદિ બંધાવા, જીનવાણી આદિની પ્રભાવના કરવી, એમાં શું ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ? ધર્માનુરાગ. ધર્મ પામે, સર્વ જીવોને મને પણ ધર્મમાં નિમિત્ત બને એ પહેલા લેવાનું. પોતાને ધર્મમાં નિમિત્ત બનાવવાની વાત ભૂલી જાય તો ગયો કામથી. ખ્યાલ આવે કે નહીં? 2-5 કરોડ આપી દે પણ આવવાનું નામ નહીં. 2-5 કરોડ લઈ જાઓ પણ મને સમય નથી, તો એ તને કઈ એમાં ફળશે નહીં. એટલે સ્વયંને નિમિત્ત બને અને સર્વજીવને ધર્મમાં નિમિત્ત બને એવો અનુરાગ, એના રાગથી કોઈ કાર્ય થશે એમ નહીં, એવો અનુરાગ આવે તો બહારમાં આવી જાતિની રચના એ નિમિત્ત નૈમિત્તિકપણે થતી જોવામાં આવે છે. એવી સામાન્ય ચર્ચા અહીંયા છે. હજુ ઘણો આમાં વિષય છે, એની ચર્ચા હવે આગામી જેવી ક્લાસ હશે આપણો આવતા શનિવારે ને, આ ક્લાસ આવતીકાલે નથી, એ આગામી જે શનિ રવિ આવશે એ પ્રમાણેની ચર્ચા. કોઈ સૂચના નથી ને? સહેજાનંદી સોદર્શ રોગી અવિના